बहुत स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ सुरिंदर डल्ला। तुसीं वेख रहे हो पंजाब इस वेले। पंजाब इस वेले विच शुरुआत करांगे कल दे एक बहुत वड्डे पोलीटिकल बयान दे नाल। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब दे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते एक वड्डा सियासी हमला कीता है। सुखबीर बादल दा चरणजीत चन्नी ते इल्ज़ाम है, उन्होंने सुझाव ही है कि वो हैलीकॉप्टर यात्रावां घट करन, दिल्ली दे गेड़े घट लाउण, पंजाब दे मसलियां वाले पासे ध्यान केंद्रित करन। असल दे विच पंजाब और दिल्ली दोवें सरकारां किते ना किते बिजली दी कोले दी कमी दे संकट नाल जूझ रहीआं ने और एक खदशा प्रगट किया जा रहा है पंजाब ते दिल्ली कोले दी कमी करके आउंदे दिनां बिजली का उत्पादन ते सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि दिल्ली बिजली खरीदी जाती है, पर सुखबीर बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वड्डा सियासी बयान चरणजीत चन्नी ते भी दिता है कि वो दिल्ली के दौरे घट करन ते पंजाब ते ध्यान केंद्रित करन। असल च किते ना किते बिजली के बहाने चरणजीत चन्नी ते सियासी अटैक सुखबीर बादल ने किया है। गल सुन लीए, सुखबीर बादल का पूरा बयान सुन लीए कि अज कोले की जी कमी है, क्योंकि प्लैनिंग सही टाइम पर इन्होंने ऑर्डर बुक नहीं किए। मैं बिजली महकमे नाल गल कर रहा सी कि इन्होंने सही टाइम पर अपने ऑर्डर नहीं किए, प्लैनिंग नहीं की, जिदे करके अज पंजाब नाल एडा वड्डा नुकसान हो रहा है। 7-7 घंटे कट लगने हैं। तो मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहना, दिल्ली के गेड़े कढ़ने छड्डो। दिल्ली ने एक बार तो गांधी परिवार ने मुख्यमंत्री बनाता, हूँ घट तो घट काम करना तो शुरू करो। 24 घंटे पॉलिटिक्स ड्रामे करने बंद करो। पंजाब की जिम्मेवारी जो दी गई है वो संभालन, बिजली संकट का हल करने की कोशिश कर, जो इंतजाम होना चाहिए इमीडिएटली कर। हाँ जी, कोई गल नवजोत सिंह सिद्धू सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो प्राइवेट थर्मल प्लांट्स ने उन्होंने की गलती है, जिस करके अज सानू दिन देखना पै रहा है। फिर सरकारी क्यों बंद है? सरकारी प्लांट क्यों बंद है? दूजे पासे वो झूठ बोली है। चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं जी केंद्र सरकार जिम्मेवार है, जिस करके अज सारी चीज़ां देखनियां पै। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी उदो ही होगी जे पंजाब सरकार बिजली पंजाब सरकार पैदा करता, बिजली की मंग कोले की मंग पंजाब सरकार करता, पंजाब सरकार ने अरेंजमेंट करनी है। जो बिजली सरप्लस हो जाए तो कहने सेंटर सरकार को कितने कहा कि थोड़ी मेहरबानी सेंटर बिजली सरप्लस होगी। हुण घाटा हो गया क्योंकि अपनी नाकामी है ते अपनी नाकामी लुकाउंदे फिरदे आ। जिम्मेवारी संभालो। सो तुसीं सुखबीर बादल का पूरा बयान सुनिया। बिजली के आले दुआले भी सुखबीर बादल सवाल खड़े कर रहे हैं। उधर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कल ट्वीट किया। लखीमपुर तो नवजोत सिंह सिद्धू सीधे माता वैष्णो देवी गए और नरात्यां का समा चल रहा है। शरधा ते आस्था के नाल नवजोत सिंह सिद्धू उत्थे मत्था टेक के, हजे तक ये नहीं साफ होया कि नवजोत सिंह सिद्धू अज मुड़े आए ने या नहीं, पर उन्होंने ट्वीट जरूर किया माता वैष्णो देवी जाण तो पहला, जिहदे विच उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सूबे दीयां सरकारां नूं इस गल का ख्याल रखना चाहिए है कि फॉल्टी बिजली समझौते ने जिहड़े उन्होंने असीं जल्द तो जल्द रद्द करिए। जिहड़े गलत बिजली समझौते ने वो रद्द किए जाने चाहिए ने और उन्हां दी गलती हुण तक लभ लैनी चाहिए है। दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इन्हां समझौतियां दे मुताबक प्राइवेट थर्मल प्लांटां नूं ये यकीनी बनाउणा पैंदा है कि 30 दिन का कोला उन्हां कोले रहेगा। हुण ये सवाल बहुत वड्डा है कि की प्राइवेट थर्मल प्लांटां ने नियमां दे मुताबक 30 दिन का कोला उन्होंने अपने कोले रखिया? अगर रखिया फिर पंजाब च कोई बहुत वड्डे गंभीर बिजली संकट का खदशा नहीं है। पर जे उन्होंने कोला नहीं रखिया तो की सूबे की सरकार कोई कार्रवाई कर सकती है? सवाल ये भी बहुत वड्डे ने। नवजोत सिंह सिद्धू का तुसीं ट्वीट देखिया। सीनियर पत्रकार विजय मौर्य मेरे नाल लाइव मौजूद ने स्टूडियो के इस पूरे मसले पर गल करने लई। मौर्य साहब, 2 सवाल ने। नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट है, सुखबीर बादल का बयान है। बिजली संकट दरमियान सुखबीर बादल चरणजीत चन्नी ते भी सवाल चक रहे हैं और उन्होंने दिल्ली दौरे घटाउण की भी उन्होंने गुजारिश कर रहे हैं। एक तरीके नाल किवें वेखोगे सारियां स्थितियां नूं? जी डल्ला साहब, बेसिकली इस समय की गल आपां करिए तो सुखबीर बादल कोल कोई वड्डा मुद्दा है नहीं जिहदे नाल पंजाब सरकार की खिंचाई कर सकन। जिथे तक कोल घट की गल की जाती है, ये सीधा एजेंसियां जिम्मेदार ने कि उन्होंने कोल 30 दिन का कोला अगर नहीं है तो उन्होंने वो बारे की किया या नहीं किया। दूसरा, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, मैं समझदा उन्होंने बिल्कुल सही गल कही है कि एजेंसियां नूं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ बनाना चाहिए
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਲਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੀਸ਼ सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ सिसोदिया ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਈਏ। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। लेकिन केंद्र सरकार फिर से बेशर्मी से कह रही है कोई क्राइसिस नहीं है और राज्य सरकारें गलत कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गलत कर रहे हैं। ये आंखें बंद करने की जो नीति है केंद्र सरकार की, ये बड़ी घातक साबित हो चुकी है विगत में भी। और आज फिर मैं कह रहा हूं कि अगर केंद्र सरकार ने नहीं ली और चुनौती को स्वीकार नहीं किया, कुछ अगर कोई क्राइसिस हो रहा है तो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर से बड़ा क्राइसिस देश के सामने संकट खड़ा होगा। और ये कोल क्राइसिस केवल कोल क्राइसिस नहीं है, ये पावर क्राइसिस है। और पावर क्राइसिस का मतलब है इंडस्ट्री क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है सप्लाई क्राइसिस, पावर क्राइसिस का मतलब है IT क्राइसिस। हर तरह के क्राइसिस में देश को झोंकने की तैयारी हो रही है। दिल्ली की सरकार ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा, पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है, राजस्थान की सरकार कह रही है। कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं। ये भी सूचनाएं आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई जगहों पर पावर प्लांट बंद हो गए हैं। मैं लेटेस्ट देख रहा था पावर प्लांट के बारे में, तो न्यूज़ है कि वो बंद हो रहे हैं कोल क्राइसिस की वजह से, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। ਸੋ ਮਨੀਸ਼ सिसोदिया ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਲਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਗੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੱਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨਸਾਫ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ ਰੈਲੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਮੰਚ ਤੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਦਲਾ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਨਾਰਸ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਯਾਦ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਔਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਖੀਮਪੁਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ टिप्पणी सुन लिए, भाषण सुन लिए उस रैली का। कभी भी इस देश और इस दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा। यहाँ के मुख्यमंत्री मंच पे बैठे हुए उस मंत्री का बचाव कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खीरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी?
जिस आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आज़ादी हमें किसने दी है? ये आज़ादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है, किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है। आज भी ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आज़ादी को निर्भर रख रहे हैं। बड़ी प्रभावशाली रैली रही कितना किते प्रियंका गांधी ਦੀ उत्तर प्रदेश 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰदेश 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਲੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਗਾਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਢਿੱਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠਹਿਰਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਰੋਪੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਜੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਈਲੇਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਉਧਰ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 12 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਵਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਔਖੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਰਹੂਗੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਰਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਦਗੀ ਭਰੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਏ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਧਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਭਵਨ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਥੀ ਬੁੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕੋ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇਗੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਐਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਐਡ ਟੈਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਧਰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਧਰਨਾ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਬਣੀਓ ਇਹ ਜਨੀ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਦੇਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਬੁਰਜਰਾਠੀ ਦੀ ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤਾਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਪਾਲ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਰਮੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਸ ਨਰਮੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਝਲੂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਝਲੂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਝਲੂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਏ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, 702 ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਗਏ ਆ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਆਪ ਸਭ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।